Good morning friends. In this video, we are going to learn and understand a lessons entitled as Voyaging Towards Excellence. Voyage means प्रवास. Excellence म्हणजे उत्कृष्टपणा. की एक्सलन्सच्या दिशेने असणारा रायटरचा प्रवास. Let us start these lessons from the topic icebreakers. There are different ways to travel from one place to another for different purposes. Discuss with your partner and match the words given in table A with their meanings in table B. The first, cruise, and the appropriate meaning of this word is a journey on a boat or a ship to a number of places. Second alternative, second B, expeditions, and the meaning of this word a journey, especially by a group of people for a specific purpose. C, camp. The answer of the meaning is that a place usually away from urban areas where tents are erected for shelter. Then D, trip, and the meaning is a brief pleasure outdoor visit. Then E, excursions. The answer, a short visit to an outdoor place where people celebrate, enjoy, and eat meals. F, picnic. The answer, a short journey to a place with a particular purpose. Last, G, voyage, and the meaning, a long journey on a ship. Then, second topic, discuss the following with your partner and complete the web. Qualities required for excellence, and the qualities required for excellence are vision, confidence, determinations, dedications, punctuality, hard work, intelligence, and etc. and so on. Then we want to learn the informations about a writer Achyut Godbole. Achyut Godbole was born in 1950. He is well known for his writing in Marathi and English. He is a prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. His writing style is informative yet very informal. He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and headed top management positions in companies of great repute. Let us learn these informations in Marathi. Achyut Godbole was born in 1950. अच्युत गोडबोले यांचा जन्म 1950 साली झाला. ही इज अ वेल नोन फॉर हिज रायटिंग इन मराठी अँड इंग्लिश. मराठी आणि इंग्रजी याच्या लिखाणासाठी ते प्रसिद्ध होते. ही इज अ प्रोलिफिक रायटर इन व्हेरियस जॅनरास. ही व्हेरियस जॅनराससाठी ते एक नावाजलेले प्रोलिफिक रायटर होते. ही हॅज प्रोड्यूस numerous original works as well as adaptations of work from other languages into Marathi. त्यांनी भरपूर पुस्तकं लिहिली. त्याचबरोबर बऱ्याचशा पुस्तकांचं मराठीमध्ये रूपांतर केलं. हिज रायटिंग स्टाईल इज इन्फॉर्मेटिव्ह. त्यांची लिखाण करण्याची पद्धत ही माहिती देणारी होती. अँड व्हेरी इन्फॉर्मल. ही बिकेम अ केमिकल इंजिनियर फ्रॉम IIT मुंबई इन 1972. तर 1972 साली IIT या ठिकाणाहून ते केमिकल इंजिनियर्स बनले. अँड हेडेड टॉप मॅनेजमेंट पोझिशन्स इन कंपनीज ऑफ ग्रेट रेप्यूट. एका नावाजलेल्या कंपनीमध्ये टॉप मॅनेजमेंट पोझिशन्सवरती ते काम करत होते. ऑटोबायोग्राफिकल स्केच पेन बाय अच्युत गोडबोले डिपिक्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम अ मिडल क्लास स्कूल बॉय टू अ फेमस रायटर. की या धड्यामध्ये ॲटोबायोग्राफिकल स्केच स्वतःचंच केलेलं आहे. त्यांचा हा जो प्रवास आहे
एक मध्यमवर्गीय मुलापासून एक प्रसिद्ध लेखकाप्रमाणे कसं आहे हे सांगितलेलं आहे. ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मॅनेजर ऑफ पटनी कम्प्युटर सिस्टीम. पटनी कम्प्युटर सिस्टीमचे एक सक्सेसफुल व्यवस्थापक ते होते. ही हेडेड मेनी अदर रेप्युटेड कंपनीज. त्यांनी यासोबतच इतर रेप्युटेड कंपनीज चालवलेले आहे. लॅटर बिकेम अ फेमस रायटर. नंतर फेमस रायटर बनले. द प्रेझेंट रायटर डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स अँड हाऊ ही डेव्हलप अ थर्स्ट फॉर नॉलेज. He discusses at length the ingredients and essential of success and the ways to achieve it. Then we want to learn the lessons by paragraphs. I had a very simple upbringing. त्यांचं संगोपन साध्या पद्धतीने झालं होतं. वी वेअर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली. एका सामान्य कुटुंबातले ते होते. आवर 300 स्क्वेअर फीट हाऊस. त्यांचं 300 स्क्वेअर फूटचं घर डिड नॉट इवन हॅव अ बेसिक ॲमेनिटीज. तर मूलभूत सोयी सुविधांनी संपन्न नव्हतं. सच ॲज याचप्रमाणे अ फॅन, रेफ्रिजरेटर, गीझर, अ डायनिंग टेबल, अ गॅस स्टोव, लिव्ह या सोयी सुविधा नव्हत्या. लिव्ह अलोन इन ॲन एअर कंडिशनर ऑर अ कार या सर्व गोष्टी त्यांच्या कुटुंबात नव्हत्या. इट वॉज ओनली वेन आय एंटर द कॉलेज. जेव्हा त्यांनी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. देन दॅट आय गॉट अ वॉच. त्यावेळेस त्यांना घड्याळ मिळालं. अँड वी गॉट अ डायनिंग टेबल. घरामध्ये एक डायनिंग टेबल आला. अँड अ गॅस स्टोव ॲट होम. नेव्हरलेस कल्चरली. आता याखेरीज सांस्कृतिकदृष्ट्या आय हॅड अ रिच चाइल्डहूड. की त्यांचं जे बालपण होतं ते समृद्ध होतं. पोएट्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, वसंत बापट यूज टू सिट अवर होम. त्यांच्या घरी हे कवी किंवा हे लेखक यायचे. विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, वसंत बापट. अँड फॉर अवर्स आय कुड लिसन्स टू द डिस्कशन्स. आणि त्यांची चर्चा हे तासनतास ऐकायचे. अबाउट पोएट्री अँड लिटरेचर. कविता आणि साहित्याबाबत. दे यूज टू टॉक अबाउट केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिन्स अँड थॉमस हर्डी. या व्यक्ती या लेखकांबाबत बोलायच्या. आय डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन्स इन डेप्थ. तर जास्त प्रमाणामध्ये मला त्यांचं चर्चा समजत नव्हती. परंतु आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस. परंतु त्या चर्चेने मी प्रभावित व्हायचो. वी ऑल्सो वेअर लकी टू हॅव अ पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज विजिट अवर प्लेस. की त्यांच्या ठिकाणी पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज हे पण भेट द्यायचे. टॉक अबाउट इंडियन म्युझिक. तर भारतीय संगीताबाबत ते बोलायचे. ड्युरिंग माय स्कूल डेज. की माझ्या शाळेच्या दिवसांमध्ये. आय डिड नॉट अँड इवन टुडे डोंट अंडरस्टँड द ग्रामर ऑफ म्युझिक. आजही मला संगीताचं ग्रामर समजत नाही. परंतु आय बिगॅन टू लव्ह इट ट्रेमेंडसली सिन्स देन. अजूनही मी त्याच्यावरती भरपूर प्रेम करतो. By these lessons in this video we learn the informations about the questions given in the icebreakers. The two questions are the given. The first one, match the following words A with their meanings in column B. Second questions, the qualities for excellence. And third, about the informations of writer. Then we learn the first paragraph with its Marathi meaning. Thank you very much.